神所亲爱的众子民，让我们一起宣告第3个五旬节的意义，以及诗篇91篇。第3个五旬节的意义是什么？第一，第3个五旬节是现代圣灵大大浇灌的时期，远超乎当时在亚述撒街所发生的。第二，第3个五旬节将会是主耶稣再来最大和最后的圣灵收割。第三个五旬节将兴起耶勒米的一代，即被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对罪绝不妥协，并采取行动抢救灵魂的一般年轻人。第四，第3个五旬节是在印度尼西亚诞生，并被推动到列国。这个运动从东方朝到西方，最后回到耶路撒冷。第五，第3个五旬节将赐下能力来完成主的大使命，最后主耶稣就会再来。让我们一起宣告，我们相信神的话。我们一起说诗篇91：住在至高者隐秘处的，必住在全能者的荫下。我要论到耶和华说，他是我的避难所，是我的山寨，是我的神，是我所依靠的。他必救你脱离捕鸟人的网罗和毒害的瘟疫。他必用自己的翎毛遮蔽你，你要投靠在他的翅膀底下。他的诚实是大小的盾牌。你必不怕黑夜的惊骇，或是白日飞的箭，也不怕黑夜行的瘟疫，或是午间灭人的毒病。虽有1000人扑倒在你旁边，10000人扑倒在你右边，这灾却不得临近你。你为亲眼观看，见恶人遭报。耶和华是我的避难所，你已将至高者当你的居所。祸患必不临到你，灾害也不挨近你的帐篷，因为他要为你吩咐他的使者，在你行的一切道路上保护你。他们要用手托着你，免得你的脚碰在石头上。你要踹在狮子和虺蛇身上，践踏少壮狮子和大蛇。神说，因为他专心爱我，我就要搭救他。因为他知道我的名，我要把他安置在高处。他若求告我，我就应允他。他在急难中，我要与他同在。我要搭救他，使他尊贵。我要使他足享长寿，将我的救恩显明给他。哈利路亚，阿们。Shalom， Shalom， 大家平安，平安。真的很高兴可以见到大家。我们今天早上，我们一起来庆祝很特别的日子，你们知道吗？是吗？今天是复活节，耶稣已经复活了，他给我们一个新的盼望，新的平安。来，我请大家可以站起来，我们还没有开始后，跟左右跟他们说
复活节快乐 Selamat Paskah semuanya Haleluya Haleluya让我们一起来敬拜赞美我们的神真是爱子，他名为耶稣，满有怜悯，是罪之恩，为赎我罪，死在十架上，空的坟墓却是因此他已复活。再次，真是爱子。希
希望是依靠活着。荣耀我们的神，哈利路亚！一起说。感谢你为荣的能力，哦，我主，显示你大能的权柄，哦，我神，焚烧你的仇敌，伸出你所有之力，神的显赫在大地，这伸说。这是你为荣的能力，哦，我主，显示你大能的权柄，哦，我神，焚烧你的仇敌，伸出你所有之力，神的显赫在大地，只伸说，耶稣复活。高声欢呼，耶稣复活，赞美歌唱，仇敌被打败，那里罪名被释放，神的显赫在大地，这声说。感谢你为荣的能力，哦，我主，显示大能，显示你大能的权柄，哦，我神，焚烧你的仇敌，伸出你所有之力，神的显赫在大地，这伸说，耶稣复活。高声欢呼，耶稣复活，赞美歌唱，仇敌被打败，那里罪名被释放，神的显赫在大地，这伸说，耶稣复活，高声欢呼。耶稣复活，赞美歌唱，仇敌被打败，那里罪名被释放，神的显赫在大地，只伸说，耶稣复活，高声欢呼，嘿，耶稣复活。仇敌被打败，那里罪名被释放，神的显赫在大地，只伸说，起来欢呼，耶稣复活，高声欢呼，嘿，耶稣复活，赞美歌唱，仇敌被打败，那里罪名被释放，神的显赫在大地，只伸说，神的显赫在大地，只伸说，神的显赫在大地，只伸说。
亚！耶稣复活，我们要高声赞美他。感谢哈利路亚，感谢主耶稣。弟兄姐妹们，我们大家一起同声来说：2026年是大使命之年。2026年是大使命之年。2026年是大使命之年。2026年是大使命之年。感谢主啊，天父，我们为印度尼西亚国家祷告。愿印度尼西亚的百姓都尊你的名为圣，愿你的国降临在印度尼西亚，愿你的旨意行在印度尼西亚，如同行在天上。求主在印度尼西亚掌权，求主荣光照亮印度尼西亚。我们为总统Bapak Prabowo和副总统Bapak Gibran祷告，求主赐给他们智慧。为了印尼国家所采取的每一项决定，都是按照上帝的旨意。总统、政府、领袖和官员，求神赐给他们智慧与谋格，来管理国家事务，有谦卑、诚信、公正和真来管理我们的国家。谢谢你，天父，也祝福我们的总主任杨东宝牧师。在这末世的时代，创就更多的灵魂来归向主，使他继续被使用，成为第三个无形界的使者，来完成主耶稣基督的大使命。也求主祝福我们的这个督主喜宴子医生牧师，求主赐他有领罪的明智和启示，求主加添他各样属灵的恩赐与能力。愿主利用他的口舌传扬高级主的生命，成为医生和牧羊，借着传福音，使更多的灵魂归向主耶稣。也求上帝祝福他的健康并家人，愿他的妻子奥利菲亚师母儿女们继续复合，女婿们让上帝成为他和他家人的盾牌和帮助。愿上帝祝福你仆人在这个督主堂的牧养事工，愿你在这个督主的子民都配得在上帝面前。我们也求上帝在这个督主兴起耶利米一代，耶利米世代的青年能兴起复兴起来，使他们有敬畏之心，保持圣洁，远离罪恶。也求主愿耶利米的一代被圣灵充满，对主耶稣死心塌地，对拒绝不妥协，并采取行动，创就灵魂的一般年轻人。我们祷告是奉靠主耶稣的名，哈利路亚，阿门。Shalom. Berikut kami sampaikan beberapa pengumuman. Ibadah Raya Hari Minggu 12 April 2026 pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Ten Willing. Untuk kul gabungan Bandara Service diadakan pada hari Kamis, 9 April 2026 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Kul tersebut diadakan melalui aplikasi Zoom. Untuk info link, ID, serta password Zoom, dapat menghubungi WhatsApp 0812 1286 4902. Tidak ada makanan tunggal yang dapat menghentikan sepenuhnya sel kanker. Pengobatan kanker harus melalui metode medis yang disarankan oleh dokter. Namun, ada beberapa makanan yang kaya antioksidan dan fitokimia dapat mendukung pencegahan dan memperlambat pertumbuhan sel kanker dalam studi laboratorium dan penelitian tertentu. Apa saja makanan tersebut? Temukan jawabannya dalam Cancer Ministry pada hari Sabtu, 18 April 2026, pukul 10.30. Bersama Pendeta Dr. Elizabeth Subrata. Bertempat di Integrity Convention Center, Safir Room, Mall MGK, lantai 9, Kemayoran, Jakarta Pusat. Di balik senyumanmu tersimpan rasa lelah dan stres yang tak pernah engkau ceritakan. Pikiranmu yang penuh, hatimu yang rapuh, namun engkau tetap terlihat kuat di depan semua orang. Janganlah engkau membiarkan dirimu diliputi rasa lelah, rapuh, dan stres sehingga membuat mentalmu terganggu. Sadarilah
bahwa dirimu tidak sendirian. Selalu ingat akan kasih Tuhan yang selalu menjaga roh, jiwa, dan tubuhmu agar terlihat sempurna. Bersama-sama kita saling menguatkan dan belajar agar mental kita selalu bersandar pada kasih Tuhan Yesus. Di ibadah WOI pada hari Kamis 23 April 2026 pukul 10 pagi yang akan dilayani oleh Pastor Ilyana Widodo dengan tema Women and Mental Illness. Bertempat di ruang Sapphire and Pearl Integrity Convention Center lantai 9. Untuk info lengkap seluruh kegiatan GBPRJ CK7, maka Bapak Ibu dapat follow sosial media GBPRJ baik di Instagram, TikTok, maupun Facebook. Sekian pengumuman pada hari ini. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Tuhan Yesus memberkati.生命中，你赐给了我新的生命，你的宝血洗净我，恢复我心深处，我要永远宣扬你作为，你赐给了我新的盼望，你奇妙能力医治了我，我愿意献上我的灵，单单归于你，耶稣，你是我的一切。舍将我活着，因你的舍将我得胜，因你大能掌权释放，你奇妙作为在我生命中。因你的舍将我活着，因你的舍将我得胜，因你大能掌权释放，你奇妙作为，心在我里，生命中。生命中，你赐给了我新的生命，你的宝血洗净我，恢复我心深处，我要永远宣扬你作为，你赐给了我新的盼望，你奇妙能力医治了我，我愿意献上我的灵，单单归于你，耶稣，你是我的一切，因你
架，我活着，因你的舍架，我的神，因你大能掌权释放，你奇妙作为在我生命中，因你的施加，我活着，因你的施加，我的神，因你大能掌权释放，你奇妙作为在我生命中，因你的施加，我活着，因你的施加，我的神，因你大能掌权释放，你奇妙作为尽在我的生命中。你的施唯有你在我的生命中，你赐给了我新的生命，你的宝血洗净我，抚我心深处，我要永远宣扬你作为新的盼望。你赐给了我新的盼望，你奇妙能力医治了我，我愿意献上我的灵，单单归于你，耶稣，你是我的一切。施加，我活着，因你的施加，我的神，因你大能掌权释放，你奇妙作为在我生命中。因你的施加，我活着，因你的施加，我的神，因你大能掌权释放，你奇妙作为在我生命中。
着，因你的舍下，我的神，以你大能掌权释放，你奇妙作为在我生命中，因你的施教，我加敬拜，感谢我们的天父，他的十字架，是因为他的十字架，我们能够活着，我们能够得胜。我们的敬拜赞美他。因你的施教，我活着，因你施教，我的神，以你大能掌权释放，你奇妙作为在我生命中，因你的施教，我活着，因你的施教，我的神，以你大能掌权释放，你奇妙作为行在我的生命中。你的施教，我活着，因你的施教，我的神，以你大能掌权释放，你奇妙作为在我生命中，因你的施教，我活着，因你的施教，我的神，以你大能掌权释放，你奇妙作为行在我的生命中，你奇妙作为行在我的生命中，你奇妙作为行在我的生命中。荣耀给我们的天父，就是掌声归他。哈利路亚，Yes, Lord Jesus。基督是我满足，基督你是我心满足，我一切所需在于你，一切在于你，基督是我满足，基督是我心的满足，我一切所需在于你，一切在于你。跟我们一起来说，基督是我满足，基督你是
在背后，永不回头，永不回头。跟我一起来说，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。时代在前面，世界在背后，永不回头，永不回头。我已经决定，我已经决定要跟随耶稣，永不回头，永不回头。时代在前面，世界在背后，永不回头，永不回头，永不回头，永不回头，永不回头，永不回头。 Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu Tuhan. 因为你的爱，谢谢你主耶稣， Terima kasih untuk kebaikan-Mu, pimpinan-Mu, perlindungan-Mu dalam hidup kami. 谢谢你在我们人生的爱的引导、教导， Kami sungguh mengasihi Engkau Tuhan. 我们如此的爱你， Kami berkomitmen bahwa sekali Yesus, tetap 我 Yesus. 们要承诺，只有一次耶稣，永远就是耶稣。 Pakai kami Tuhan di dalam hidup kami menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. 在我们人生里面，使用我们成为你的器皿，让你的荣耀能够在我们里面 Pimpin kami untuk memiliki kehidupan yang berkenan bagi Tuhan. 引导我们，让我们有一个好用的一个人生。 Biar dimanapun kami berada, sinar kemuliaan Tuhan akan terus 不 terpancar. 管我们处在哪里，你的荣耀走在我们的身上。 Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. 谢谢你，阿爸父，今天早晨 Hari ini kami merayakan kebangkitan 我们 Tuhan 要 Yesus. 庆祝你的复活。 Engkau nyatakan bahwa Tuhan kami adalah Tuhan yang hidup. 你跟我们说，你是我们活的神， Tuhan kami adalah Tuhan yang berkuasa atas 我们的 segalanya. 神是掌控所有的神。 Kami mengucap syukur kami memiliki Tuhan seperti ini. 我们谢谢你，我们拥有这么好的一位神。 Terima kasih Tuhan. 谢谢你，阿爸父。 Saat ini kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hatinya 现在我 Tuhan. 们要聆听你的话语， Kau urapi bibir mulut hamba-Mu ini. 你恩膏你两位仆人， Agar setiap pesan yang disampaikan datangnya daripada 使 Engkau. 得所有我们所说出去的都是你心里的话， Kau ambil alih setiap persiapan yang ada. 掌控所有的准备， Hanya isi hati-Mu yang disampaikan. 唯一你的心声我们要聆听。 Terima kasih Tuhan Yesus. 谢谢你，阿爸父， Berikan hati yang subur, hati yang siap untuk ditaburi. 给我们一个准备好的一颗心， Agar setiap benih firman yang disampaikan bisa bertumbuh dan berbuah. 因为所撒出去的种都能够结果子。 Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, 奉耶稣基督的圣 kami 名， sudah berdoa. 我们已经祷告了。 Amin. Amin. Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus, Parung Bapak Ibu yang beri semuanya. Shalom, Bapak Ibu silakan duduk. 大家平安，请坐。 Shalom. 平安， Sukacita. 喜乐吗？ Amin. Amin. Menikmati hadirat Tuhan. 可以感受到神的同在， Luar biasa ya, Tuhan 真的很 baik 美 ya. 好，神真的很美 Tuhan 善。 baik ya. Hari Jumat kemarin ada yang datang ke ibadah Jumat Agung di atas. 礼拜五的时候有没有来聚会啊？就是庆祝那个受难节， Diberkati? 被祝福了吗 Berkati ya, puji Tuhan ya. ？Amen。 Tuhan kita luar biasa ya. 我们的神真的很棒哎！ 2 hari yang lalu, hari Jumat kemarin kita merayakan bagaimana Tuhan Yesus mau berkorban bagi kita semua. 2天前，也就是礼拜五的时候，我们可以看到耶稣怎么样的牺牲，为了我们牺牲。 Tujuannya hanyalah untuk menebus dosa-dosa kita. 他 Amin. 的目的就只有来赎尽我们的罪。 Beberapa waktu yang lalu saya pernah bercerita di sini mengenai sebuah perumpamaan. 我曾经跟大家分享过这样的比喻， Ingat tentang seorang seniman yang dia merestorasi satu lukisan. 有一个艺术家，他重建他的那个画， Dia adalah seorang seniman yang terkenal. 他是一个很出名的艺术家。 Tapi satu hari dia rindu dengan kampung halamannya. 但是有一天，他就想念他的故乡了。 Jadi dia pulang ke kampung halamannya dan dia jalan-jalan di kotanya yang lama. 所以呢，他就回到他的故乡，然后他就在那边边走边看， Sampai dia berhenti di depan sebuah toko lukisan. 直到他的脚步停在一个这个艺术 Dan di 店， sana dia melihat lukisan yang sangat-sangat dia kenal. 他看到一幅画，他非常熟悉的一幅画。
Dan ternyata lukisan itu adalah lukisan dia sendiri Meo. waktu dia masih kecil. 没有想到，当他年幼的时候，这幅画是他所画的。 Gambar yang dia buat pada saat di awal masa karirnya. 当他开始要创业的时候，他画了这幅画。 Tapi sayangnya pada saat dia lihat ternyata lukisan itu kok sudah kotor, sudah lusuh. 很可惜，当他看到的时候，为什么这幅画变得那么的老了，那么的旧？ Sehingga sebagai orang yang menciptakan, orang yang membuat, dia mau merestorasi, dia mau memperbaiki lukisan itu. 使得成为这个创始者的时候，他就想说，他要重建在画。 Itu sebabnya dia masuk ke dalam toko untuk bicara dengan pemilik toko. 之所以他决定了进去这个店里面跟那个老板谈 Dia 话。 bilang, aku akan merestorasi lukisan ini dengan gratis. 他说：“我会重新变化这幅画，免费的赠送给你， Tidak ada biaya. 不需要付任何的费用。 Tentu pemilik tokonya suka. 当然，老板都会很开心的啦。 Tapi sebelum dia bawa lukisan itu pulang untuk direstorasi, 当他带回去这幅画的时候呢， pemilik toko itu katakan, kamu boleh restorasi tapi bayar dulu dengan lunas. 但是他说：我重新给你重建，但是你必须要付出一些代价。 Dan itulah yang Tuhan lakukan buat kita. 那就 Bapak Ibu. 是耶稣所为我们而做的。 Pengorbanan ini dia lakukan untuk merestorasi kita. 他的牺牲是为了重建我们， Untuk kembali kita menjadi layak di hadapan 让我 Tuhan. 们重新的配得站在他的面前。 Dan walaupun itu sifatnya gratis bagi kita, 虽然对我们来说是免费的， tapi dia harus berkorban bagi kita semua. 但是为了我们，他必须要牺牲他自己。 Suatu harga yang mahal yang harus dibayar. 有多昂贵的价格，他必须要付出的。 Amin. 阿门。 Jangan kita sia-siakan Bapak Ibu. 所以不要浪费这样的救恩。 Tapi hari ini hari yang berbeda. 但是今天是有一个特别不一样的日子， Karena 3 hari sesudah kematian Tuhan Yesus di kayu salib, 因为他死在十字架后的第3天， dia bangkit. 他复活了。 Kubur kosong 它 sekarang. 里面的是坟墓是空的， Maut sudah dikalahkan. 这个魔鬼已经被打败了， Salib itu tidak lagi menjadi lambang dari penderitaan. 所以这个十字架不代表这个受苦， Tapi salib itu menjadi lambang dari kemenangan. Amin. 但是这个十字架变成我们得胜的一个印 Kita 鉴 semua。telah menang karena Yesus. 我们每一个人因为耶稣得胜了， Kita tidak punya Tuhan yang mati. 我们没拥有一个不复活的神， Tapi 死 kita 的 punya 神， Tuhan yang hidup. 但是我们有一个活的神。 Pengharapan kita bukan pengharapan yang biasa. 我们的希望盼望不是一般般而已， Tapi pengharapan kita adalah pengharapan yang punya kuasa. 但是我们的盼望里面是有全能的， Karena dia bangkit. 因为他复活了。 Amin. 阿门。 Dan firman Tuhan di Yohanes 11 ayat 25 sampai dengan 26 berkata begini Bapak Ibu. 在里面，约翰福音里面，耶稣11节到25节到26节里面是这么说的。 Yesus berkata, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. 复活在我，生命也在我。信我的，虽然死了，也必复活；凡活着信我的人，必永远不死。你信吗？ Wow. 哇！ Jadi kebangkitannya itu membawakan kita kepada keselamatan. 所以他的复活了，带来给我们永生。 Kebangkitan itu memberikan kita pengharapan. 他的复活让我们有新的盼望， Bukan pengharapan yang biasa-biasa 不 Bapak 是一 Ibu. 般般的盼望， Tapi pengharapan yang memiliki kehidupan yang kekal. 而使这个盼望里面是有永生的。 Amin. 阿门。 Tuhan baik ya. 神真的很好耶， Dan dia berikan semua itu kepada kita Bapak 他 Ibu. 给了所有的，全部都给我们了。 Tapi saat saya baca ayat ini, 当我看这段经文的时候， saya terusik dengan kata barang siapa percaya. 在里面有一段话让我觉得思考。 Apa yang dimaksud Tuhan Yesus dengan kata barang siapa percaya? 它里面说信我的， Apakah percaya hanya dengan mengaku dan selesai begitu saja? 那么信他是不是只是亲口承认就结束了呢？ Apa yang dimaksud atau yang dimaksud oleh Tuhan Yesus percaya tidak hanya mengaku tapi menjadi bagian hidup kita di dalam Kristus. 那么信他在里面呢，不单单只是口实在说而已，但是我们必须要成为他的一部分。 Dan hal itu membuat saya mulai berpikir Bapak Ibu. 因此，就让我多思考。 Jadi sebenarnya 其实， sebenarnya sudahkah kita siap untuk menerima keselamatan itu? 那我们准备好了来迎接、来领受这个救恩了吗？ Hari ini topik yang saya membawakan berjudul Are You Ready? 今天我的题目跟大家说：你准备好了吗？
Kita udah siap belum? 你准备好了吗？ Yakin nggak 相信吗？ bahwa kita adalah bagian yang Tuhan Yesus katakan untuk mendapatkan 我 keselamatan? 们就是那一位上帝所给我们说的，你就是得了我的救恩的那一位呢？ Dan di dalam renungan ini saya mengambil sebuah kisah, 在这里面呢，我就取了一个故事， sebuah perumpamaan yang Tuhan Yesus sampaikan kepada murid-muridnya. 在耶稣跟他的门徒所提到的这个比喻， Itu diambil dari Matius 25 ayat Zai. 1 sampai dengan 13. 这里面呢就从马太福音25章1节到13节里面。 Apa sih yang diceritakan mengenai Matius 25 ayat 1 sampai dengan 13? 那么在马太福音里面25章里面讲到是什么呀？ Perumpamaan ini bicara mengenai 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana, Bapak 这 Ibu. 里面的比喻就是5个聪明的童女，还有一个愚拙的童女。 Saya yakin Bapak Ibu semua pasti sudah pernah dengar kisah mengenai ini kan? 我相信大家对这个故事不陌生， Tapi hari ini yuk coba kita renungkan lebih dalam 但 lagi. 是今天让我们再重新的思考，好不好？ Bicara mengenai kata percaya yang Tuhan Yesus katakan di firman sebelumnya. 刚刚耶稣所说的这个信我的， Dan kita coba merenungkan apa yang Tuhan maksud melalui kisah ini. 让我们透过这个故事来思考耶稣要说什么呀？ Secara umum ceritanya begini Bapak 一 Ibu. 般来说，他的故事是这么说的： Ya Tuhan Yesus mengatakan bahwa hal kerajaan surga itu seperti 10 gadis yang mau menyongsong mempelai pria. 那里面是讲到，就是比喻，就是天国，在天国的时候，在等待他的新娘有新娘有10位这个童女。 Semua gadis ini bersiap-siap, semuanya cantik-cantik, mereka dandan, mereka bersolek. 这个10位童女呢，她们都是很漂亮的、很美貌的，所以准备好了。 Mereka siapkan diri mereka dan mereka bahkan bawa pelita, semuanya bawa pelita. 所以她预备好了她自己，甚至他们每一个人都手上抬了一盏那个油。 Tapi apa yang terjadi sesampai mereka di tempat yang telah ditentukan, mempelai prianya nggak datang-datang. 然后什么事发生了？当他们抵达他们的目的地的时候呢，他找不到那个新郎， Mereka tunggu sampai mereka tertidur 他 Bapak 们 Ibu. 等着睡着了。 Lalu tiba-tiba ada pengumuman bahwa mempelai pria itu sudah datang. 突然间有消息说，公布讲到，哎，新郎要来了耶！ Dan pada saat itu mereka terbangun, ternyata 5 dari 10 gadis itu mereka kehabisan minyak di pelitanya. 那么突然他们醒过来了，当他们醒过来的时候呢，有5位的那一盏油呢没了， Sehingga mereka harus mencari minyak. 使得他们必须要去找这个油在哪里呢？ Dan pada saat mereka kembali, pintu sudah tertutup. 当他们找到油，再回到那个地方的时候，那个门已经关闭了。 Walaupun mereka datang untuk menyambut sang mempelai, tapi akhirnya mereka tidak bisa bertemu dengan 虽 mempelai 然 itu. 他们的目的是要来迎接这个新郎，但是最后呢，他们等不到这个新郎。 Nah Bapak Ibu Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， dari kisah ini apa sih yang bisa kita tangkap maknanya? 从这个故事里面，我们到底可以得知什么意义呢？ Ada 5 hal yang saya mau 我 bagikan. 今天跟大家分享5件事。 Yang pertama Bapak Ibu, 第一件事， yang pertama bicara bahwa ternyata tidak semua kita itu siap loh 第一件 untuk 事， keselamatan itu. 第一件事讲到这个救恩，原来不是每一个人都准备好来领受的。 Betul Tuhan Yesus mengatakan barang siapa percaya maka mereka akan tetap hidup walaupun mereka sudah mati. 虽然都说过，对呀、你信我的，你虽然死了，但是在我里面你是复活的，没错的。 Tapi hari ini kita mau renungkan yang dimaksud dengan percaya oleh Tuhan Yesus itu seperti apa. 但是今天我们要思考这个信我在主里面到底要告诉我们什么呀？ Dan dari perumpamaan yang Tuhan Yesus katakan bahwa sebenarnya enggak semuanya itu siap. 在这个比喻里面呢，讲到就是不是每一个人都准备好了。 Firman-Nya di Matius 25 ayat 1 sampai dengan 2 berkata begini. Pada waktu itu hal kerajaan sorga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 diantaranya bodoh dan 5 bijaksana. 马太福音第25章第1节跟第2节，那时天国好比10个童女拿着灯出去迎接新郎，其中有5个愚拙的，5个聪明的。 Nah, kata pada waktu itu menggambarkan mengenai kedatangan Tuhan Yesus yang kedua. Amin. 这个就是在比喻说耶稣再次来到这个世界上。 Nanti pada saat aku datang kembali. 说我等候来的时候， Dan Tuhan katakan ada 10 gadis 耶
耶稣说有10个童女， yang mengambil pelitanya 她拿着这个灯 yang datang untuk menyambut Tuhan Yesus. 来迎接耶稣。 Nah, hari ini kita renungkan Bapak Ibu. 今天我们来思考， Pada saat Tuhan Yesus bicara 10 gadis, 当耶稣讲到这个10个童女的时候， dia tidak sedang bicara mengenai umat manusia secara keseluruhan. 他不讲到的就是全球性的这个人类。 Pada saat dia bicara mengenai 10 gadis, 当他讲到这个10个童女的时候， dia bicara mengenai Bapak Ibu dan saya. 他是讲到你和我。 Pada saat dia bicara mengenai 10 gadis, 当他讲到10个童女， dia sedang bicara mengenai jemaatnya Tuhan. 他在讲到神自己的教会， Dia bicara mengenai orang-orang yang sudah mengaku percaya kepada dia. 他是讲到这些人所亲口承认信他的人。 Kenapa? 为何呀？ Karena mereka tahu bahwa mempelai itu akan datang. 因为他们知道这个新郎必须到达， Karena mereka bersiap untuk menyambut mempelai itu. 因为他们准备好来迎接这个新郎了。 Sebagaimana kita orang percaya, kita tahu Tuhan Yesus akan datang kedua kalinya. 如同我们也是一样，成为信者，我们懂得耶稣会再次来。 Sebagai orang percaya, kita juga bersiap untuk menyambut Tuhan Yesus. 成为他信他的人，我们也是准备好来迎接他了。 Tapi Tuhan katakan, 但是神这么说， dari 10 gadis ini ada 5 yang bijaksana, ada 5 yang bodoh. 在这个10个童女里面，有5个是聪明的，有5个是愚拙的。 Ada 5 yang sesuai dengan kehendaknya Tuhan, ada 5 yang tidak sesuai dengan kehendaknya 有 Tuhan. 5个是做讨神喜悦的事，有5个是做不讨神喜悦的事。 Jadi apa yang dibicarakan di sini Bapak Ibu? 所以这里面到底讲了什么呀？ Bahwa tidak semua yang kelihatannya siap, sesungguhnya benar-benar siap. Amen。所以这里面讲到，看起来你是准备好的，但是其实你完全没有 Amen 准备好。 Amin. 阿门。 Kita harus introspeksi. 我们必须要检讨自己， Apakah kita masuk di dalam kelompok gadis yang bijaksana atau kita masuk dalam kelompok gadis yang bodoh? 那么我们是属于哪一类的呢？聪明的那一类呢，还是愚拙的那一类呢？ Karena kita dari luar kelihatannya sudah siap, kita sudah berdandan, kita sudah rapi, kita bawa pelita. 因为在外表里面看出来你好了，打扮了，很漂亮了，准备好了。 Tapi dari dalam Tuhan bisa melihat engkau adalah kelompok gadis yang bodoh, engkau adalah gadis yang bijaksana. 但是在里面，神细查我们里面的时候，他分得出来你是聪明的那一个，还是你是愚拙的那一个。 Misal ada 2 orang Bapak Ibu. 所以有2种， Dua-duanya begitu semangat melayani Tuhan. 2种人都很兴奋的在服侍神， Dua-duanya rajin datang ke gereja. 2种呢也是一样很勤劳的来做聚会， Dua-duanya mengangkat tangan pada saat memuji dan menyembah. 2个人也是同时把手举起来来敬拜我们的神， Dua-duanya begitu kusuk pada saat mereka berdoa. 2个人也是一样，当他祷告的时候认真的要命。 Tapi yang satu punya kehidupan doa di luar hari Minggu. 但是有一个呢，除了教会之外，他有祷告的生活。 Tapi yang satu kehidupan doanya hanya saat hari Minggu saja. 但是另外一个呢，他祷告的时候只有礼拜天就祷告而已。 Atau yang satu hidup takut akan Tuhan. 另外 Dia jaga kehidupannya untuk terus berkenan bagi Tuhan. 另外一个敬畏神，他照顾好他的人生圣洁在神的眼中； Dan yang satu hidupnya kompromi dengan dunia. 另外一个效法这个世界。 Kita manusia nggak bisa lihat Bapak Ibu. 人类是看不出来的， Tapi Tuhan tahu. 但是上帝清楚的很。 Jangan kita terkecoh bahwa aku sudah melayani, aku sudah datang ke gereja, aku sudah ibadah dan kita berpikir kita aman-aman saja. 所以你不要以为你服侍了、去教会了、做祷告了，你觉得就没事了。 Tapi Tuhan kita bukan Tuhan yang melihat rupa. Amin. 但是耶稣是不看你的样子的， Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati. 我们的心是细查我们心里面存的是什么， Karena dari hati kita inilah keluar kehidupan kita. 因为在 Amin. 心里面打出人生的光。 Kita nggak bisa berpura-pura di hadapan 我们 Tuhan. 在神的面前是假不了的。 Kita tahu Yudas Iskariot ya? 我们知道这个 Judas Iscariot 犹太， Siapa dia? 他是谁呀、 Murid Yesus yang berkhianat. 他是 Ya 耶稣的一位门徒， Ya, 背叛了我们的神。 Sampai di masa akhirnya murid-murid yang lain nggak ada yang tahu kalau dia akan berkhianat. 到最后，所有的门徒都没有猜到说他会出卖我们的主。 Saat Tuhan Yesus mengajar, dia ada bersama dengan murid yang lain. 但耶稣在教导的时候，他在呀。
Saat Yesus pergi makan di perjamuan, dia ada bersama 当 dengan 耶 murid 稣 yang 做 lain. 这个圣餐的时候，他也在呀、 Bahkan boleh dibilang dia adalah murid yang sangat dipercaya. 甚至你可以这么说，耶稣那么的信任他， Dia ditunjuk sebagai bendahara, dia yang mengelola keuangan. 他被指出成为这个财务来管理这个钱， Manusia tidak bisa lihat Bapak Ibu. 人的肉眼是看不出来的， Tapi Tuhan tahu. 但是耶稣懂的。 Yudas bahkan di saat dia mau menyerahkan Tuhan Yesus Bapak Ibu. 犹大当他要把耶稣交出去的时候， Dia datang kepada Tuhan Yesus membawa semua tentara Romawi. 他带着一般的这个罗马 Dan 军 dia 兵。 katakan kepada para tentara, nanti orang yang kucium itu adalah Tuhan Yesus. 那么他就跟他们这个军队的人讲，哪一位被我亲的，这个就是耶稣。 Bahkan di saat terakhir pun dia masih menunjukkan betapa baiknya dia. 甚至到最后的一点，他还说我那么的好。 Tapi Tuhan tahu. 但是上帝懂的， Di Matius 26 ayat 47 sampai dengan 48, lalu yang ayat 50. 马太福音第26章47节跟48节以及第 Waktu 50节， Waktu Yesus berbicara bersama dengan murid-muridnya di Taman Getsemani itu datang Yudas bersama segerombolan orang yang membawa pedang dan pentung. Dan dia katakan kepada orang-orang itu, orang yang akan kucium itu dia, tangkap dia. Tapi Yesus berkata kepada Yudas, dia tahu, oh teman, jadi untuk itu ya engkau datang. 耶稣还在说话的时候，12使徒之一犹大来了，还有一大群人带着刀棒，从祭司长和百姓的长老那里跟他同来。那出卖耶稣的给了他们一个暗号，说：“我亲谁，谁就是，你们把他抓起来。”耶稣对他说：“朋友啊，你是因做这个事来的吗？” Yudas boleh hidup bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 犹大可以跟那个耶稣生活在一起， Yudas boleh bergaul erat bersama dengan Tuhan Yesus. 犹大也可以跟耶稣有亲密的关系， Tapi hati dia tidak menyelamatkan Bapak Ibu. 但是他的心不拯救他， Di luarnya bagus, di dalamnya dia tidak berkenan bagi 他的 Tuhan. 外表那么的光鲜亮丽，但是里面那么的恶臭。 Dan kita semua tahu apa jadinya. 我们也懂得后面什么事发生。 Itu sebabnya hari ini 之所以今天 poin pertama diingatkan, 第一个要记得 jaga hati kita. 照顾好我们的心， Tuhan kita adalah Tuhan yang melihat hati bukan melihat rupa. 我们的心，我们的神是看心而不看外表的神。 Amin. 阿门。 Hal yang kedua Bapak Ibu yang Tuhan Yesus. 第二件事情， Hal yang kedua itu bicara mengenai minyak. 第二件事讲到油。 Bahwa yang membedakan antara gadis bodoh dan gadis bijaksana adalah persediaan minyak Bapak Ibu. 那么就是这个让5个聪明的跟5个愚拙的这个分别，就是这个油， Dan minyak bicara mengenai urapan. 这个油呢讲到恩膏， Dan urapan bicara mengenai rohnya Tuhan. 恩膏呢就讲到神自己的灵。 Jadi di sini yang sebenarnya kita lagi bicarakan, apakah kita hidup itu dipimpin oleh roh atau kita dipimpin oleh daging. 阿门。所以在这里面很明显的告诉我们，就是人生里面你是由圣灵带领你呢，还是你的肉体来带领你？ Karena Tuhan berkata bahwa roh Tuhan hidup di dalam kita. 因为上帝说了，当他的灵住在我们里面的时候， Bahkan dikatakan bahwa tubuh kita adalah bait sucinya Roh Kudus. 甚至耶稣这么说，我们的身体就是他的圣殿来的。 Tapi seringkali apa yang kita lakukan Bapak Ibu, 但是多时我们做了什么呢？ kita matikan roh itu. 我们把这个圣灵把它 Kita 暂 tidak 停 lagi 了， peka terhadap suara Tuhan. 我们不再可以听到神的声音。 Orang yang dipenuhi Roh Kudus 被圣灵充满的人， saat dia berbuat dosa, 当他做错的时候， dia nggak bisa diam, nggak bisa tenang Bapak 他 Ibu. 坐立不安， Hatinya pasti bergejolak. 他的心一定里面在挣 Tidak ada damai 扎。 sejahtera. 他平安走了，没了。 Tapi orang yang biasa mematikan suara Tuhan, 但是那一些把神的声音关掉的人， makin lama dia akan semakin menyenangkan dagingnya. 越来越满足他的这个肉体的需求。 Firman Tuhan di Matius 26 ayat 41 berkata begini Bapak Ibu. 在马太福音16章第2节是这么说，26节41章是这么说的。 Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kita jangan jatuh ke dalam pencobaan. 他们要我们这样子的照顾好我们自己，免得我们入这个罪。
Karena roh memang penurut, tapi daging itu lemah. 因为我们的圣灵是我们里面的灵是服从的，但是这个肉体是软弱的。 Kalau Tuhan berfirman, roh pasti menurut. 如果上帝说话了，这个灵必须要跟随， Tapi daging kita lemah Bapak Ibu. 但是我们肉体是软弱的， Itu sebabnya kita harus terus bangun manusia rohnya kita. 因此我们必须要建立好我们属灵里面 Roh 的 kita 人， harus lebih kuat lagi. 我们的灵必须要比外面的还更刚强， Jangan akhirnya kita dikalahkan oleh daging kita sendiri. 不要到最后因为我们的肉体打败了我们自己。 Caranya bagaimana? Kita harus terus fokus kepada Tuhan. 方法是怎么样呢？就是要永远的瞩目我们的神。 Orang yang dipenuhi Roh Kudus fokusnya hanya kepada Tuhan. 被神充满的人，他主要的目的眼光就只有主。 Bapak Ibu Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， kita lihat Saul dan Daud. 我们看这个扫罗跟那个大卫， Dua-duanya adalah raja yang dipilih Tuhan. 这两位都是神所拣选的王， Dua-duanya adalah raja yang diurapi Tuhan. 两位都是被神恩高的王。 Kalau tidak ada perkenanan Tuhan, Saul nggak akan bisa jadi raja. 如 Bapak 果 Ibu. 真的上帝不允许，扫罗不可能成为这个国王的。 Di awal dia terima pengurapan itu dari Tuhan. 当他起初接受神的恩高的时候， Tapi kita semua tahu apa yang terjadi. 但是我们知道后面的发生是什么事， Dia mengizinkan daging dia mengambil alih. 他就让他的肉体来控制他， Sehingga dikatakan bahwa roh Tuhan meninggalkan dia. 使得里面说了神的圣灵离开了扫罗。 Jangan izinkan daging kita mengambil alih Bapak Ibu. 别让我们的肉体占了我们一生中。 Dan akhirnya Saul dilepas oleh Tuhan dan Tuhan memilih Daud menjadi raja yang baru. 最终呢，上帝就放弃了扫罗，他就选了这个大卫。 Dan kita lihat bagaimana Daud. 那我们看大卫到底是怎么样 Dia 的？ adalah orang yang hanya fokus kepada Tuhan. 他真的只要目光都在神的身上。 Mazmur 16 berkata begini Bapak Ibu. 诗篇的16章这么说的： Aku berkata kepada Tuhan bahwa Engkau adalah satu-satunya. 我曾对耶和华说：“你是我的主， Aku cuma hanya mau memuji Tuhan. 我的福分就是从你而来的， Dan dia hanya memandang kepada Tuhan. 因为我只要称颂你，我眼睛只看你。” Fokus dia hanya kepada Tuhan Bapak Ibu. 他真的只关注我们的神。 Kita mau hidup di dalam roh, 我们要活在圣灵里， fokus kita harus kepada Tuhan. 我们的目光在神的身上， Bukan kepada dunia ini. 而不是效法这个世界。 Karena dunia ini bisa menawarkan begitu banyak hal yang menarik bagi kita Bapak 因 Ibu. 为这个世界所给我们的可以引诱我们， Tapi kalau kita dipenuhi dengan Roh Kudus, 但是如果我们充满了圣灵， kita tahu apa yang berkenan dan apa yang tidak berkenan 我 bagi 们 Tuhan. 懂得哪一个是讨神喜悦，哪一个是不讨神喜悦的。 Amin. 阿门。 Yang pertama, jaga hati kita Bapak Ibu. 第一个，照顾好你的心； Yang kedua, kita harus hidup dipimpin oleh Roh. 第二个，我们必须要有圣灵来引导； Dan yang ketiga Bapak Ibu, 第三个， yang kita bisa dapatkan dari cerita ini, 从这个故事我们可以得出结论： bahwa iman yang kita miliki haruslah menjadi iman yang teruji. 我们的信心必须要是经得起考验的信心。 Karena di sini dikatakan di Matius 25 ayat 5a, bahwa mempelai itu tidak datang-datang Bapak Ibu. 马太福音25章第5节第一段他说过，新郎延迟的时候， Gadis-gadis ini udah berdandan dengan rapi, dia udah bersiap-siap untuk menyambut mempelai pria. Tapi mempelai itu nggak datang-datang. 这个新娘呢已经打扮好了，准备好了，兴奋的来迎接，但是新郎迟迟没有来。 Kita sudah mengaku percaya kepada Tuhan Yesus, kita sudah jaga kehidupan kita. Tapi Tuhan Yesus belum datang. 那像我们一样，我们已经真的做神爱的事，做神要我们做的事，但是神没来啊。 Tapi itu yang dilakukan Tuhan, dia menguji iman kita. Bapak 但是 Ibu. 这个就是上帝的目的，他来考验我们的信心， Dan dia menguji dengan waktu. 他是用时间来考验你的信心的。 Iman yang sungguh-sungguh datangnya dari hati. 真实的信心是打从心里出来的， Iman yang sungguh-sungguh dia tidak gampang berpindah. 真实的信心它是不移动的。 Kita tahu Bapak Ibu bagaimana gadis-gadis yang bodoh ini pada saat mempelai itu datang, dia punya minyak sudah habis. 我们懂得这个5个这个
渔桌的这个童女呢，他们在等候的时候，因为他们的油没了，等不到他的新郎， Karena hal itu juga bisa terjadi sama kita. 因此这件事也可以会发生在我们的身上。 Iman kita diuji. 我们的心声经过考验， Itu sebabnya kita harus selalu semakin lama semakin bertumbuh di dalam Tuhan. 所以我们每一天要更成长在主里面。 Puji syukur kalau kita bisa tertanam di dalam sebuah gereja. 感谢主，如果我们真的有一个我们自己的家，一个教会， Tertanam di dalam satu komunitas. 在一个小组里面， Yang terus mengingatkan kita dan membawa kita semakin dekat kepada Tuhan. 那么他们会一直提醒我们、带领我们跟亲近我们的主。 Sebulan sekali kita masuk ke menara doa. 一个月一次，我们就进守望塔。 Kita dituntun untuk semakin berkenan bagi Tuhan. 我们被引导会越来越讨神喜欢， Karena waktu itu yang dipakai Tuhan untuk menguji iman kita. 因为 Amin. 时间就是上帝来考验我们的信 Saat 心 kita 的。 keluar dari komunitas gereja, saat kita keluar dari kita masuk ke dalam komunitas yang lain, bisa saja iman kita akhirnya pudar. 那么，当我们离开了我们这个教会的这个小组里面，我们去踏在其他的小组里面，我们的信心是会动摇的。 Kita harus jaga dengan berada di komunitas yang benar. 所以我们必须要照顾好，要存在一个对的小组里面。 Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， 2005 Tuhan izinkan untuk saya mengalami proses di dalam keuangan. 2005年的时候，耶稣允许我在这个财务方面有一些纠缠。 Saat itu saya belum kenal Tuhan Yesus. 那时候我还不认识神， Tapi istri saya adalah orang percaya. 但是我的太太她是一个信徒来的， Dia yang mengajak saya mulai ke gereja. 她带我去教会。 Kita kalau ada KKR kemanapun kita pergi. 不管有哪里有布道会，我们都随着那个布道会。 Dan saya belajar untuk menaruh pengharapan kepada Tuhan. 我就学习把我的盼望放在他的手里。 Dan saya belajar untuk membangun iman saya kepada Tuhan. 我也是学习我怎么样让我的信心成长在主里面。 Kita manusia maunya instan ya. 我们人类呀、就希望速战速决的 Kita doa, kita minta maunya udah langsung jadi gitu. 祷告，成就来了。 Tapi Tuhan kasih waktu 2 tahun Bapak Ibu. 但是上帝给了我2年的时间， Dan puji syukur kepada Tuhan, selama 2 tahun itu saya masih bisa menjaga iman. 感谢神，在这2年里面呢，我还可以照顾好我的信心。 Dan saat Tuhan sudah bekerja, 当耶稣动工的时候， firman-Nya betul-betul amin. 他的信息、他的话真的是应 Apa yang 验。 tidak kita pikirkan atau timbul dalam hati itu yang Tuhan 我 sediakan. 们没有想到的，我们根本没有想到的，那个就是在上帝给我们的。 Amin. 阿门。 Jaga iman kita terus Bapak 照 Ibu. 顾好我们的信心。 Abraham saja pada saat dia dijanjikan bahwa dia akan memiliki keturunan yang besar, 亚伯拉罕也是一样啊，当耶稣说你会成为万民的父， sampai akhirnya dia punya Ishak, 直到他最后有了以撒， jaraknya 25 tahun loh. 总共有25年之久。 Dia udah berumur, dia sudah tua, istrinya sudah menopause. 他也老了，他也有岁月了，他太太也是停经了。 Dia menghadapi sesuatu yang tidak mungkin, 他面临一个不可思议的事， tapi karena itu adalah janji Tuhan, dia tetap taat. 但是因为那是上帝说的，他就忠心于我们的主。 Dan 25 tahun kemudian digenapi janjinya. 那么25年过后应验了， Dan dia sungguh menjadi bapa dari segala 他 bangsa. 真的 Amin. 成为万民的父。 Rancangan Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. 上帝的计划不可能让你失望的， Tapi kita harus selalu jaga iman 但是 kita. 我们必须照顾好我们的信心。 Yang keempat Bapak Ibu, 第4点， apa yang kita dapatkan dari renungan kita melalui 5 gadis bodoh dan 5 gadis bijaksana? 那么在这个5个聪明的童女跟这个愚拙的童女里面找到什么嘞？ Yang keempat adalah minyak itu kita nggak bisa pinjam. 那么这个油啊，我们是不可以借的， Kita harus bertanggung jawab untuk minyak kita 我 masing-masing. 们必须要亲自照顾好我们自己的油。 Firman Tuhan di Matius 25 ayat 9 berkata begini, tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu pada saat si gadis bodoh minta minyak. Jawab gadis bijaksana itu, nggak bisa, nanti nggak cukup buat kami. Kamu harus pergi ke penjual minyak dan beli di situ. 马太福音第25章第9节是这么说的：聪明的回答，恐怕我不够我用的，你们还是自己去买油，那里去买吧。 Kata kuncinya adalah beli Bapak Ibu. 所以重点呢，在这里说要买。
Minyak itu kamu harus bayar 所以这 dengan 个 harga. 油呢，我们是必须要付出代价的， Kita nggak bisa cuma minta aja. 我们不能只是白白的跟人家讨， Tapi ada kata kerja yang kita harus lakukan. 但是里面是有动词我们要做的。 Dan jelas di Filipi 2 ayat 12, Paulus berkata begini. 很清楚，在腓立比书第2章第12节，保罗是这么说的： Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. 我的亲爱的，这样看来，你们向来是顺服的，不但我在你们那里，就是我现在不在你们那里的时候，更是顺服的。就当恐惧战惊，完成你们自己的得救的事。 Jadi kita perhatikan ya. 所以我们要看好， Tuhan Yesus mengatakan barang siapa percaya, 耶稣说过，信我的， dia akan hidup walaupun dia sudah mati. 他会活着， Bahwa mereka akan mendapatkan keselamatan itu. 即便你是死了，这个救恩还是你的。 Tapi di saat yang bersamaan, 但是在同时， firman Tuhan juga berkata bahwa kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. 神的话又来了，就是要恐惧战惊，完成你们自己的得救的事。 Keselamatan itu diberikan cuma-cuma buat 所 kita. 以这个得救呢是免费赐给我们的， Tapi kita wajib untuk menjaganya. 但是我们必须要看顾好。 Caranya kerjakan dengan takut dan gentar. 方法呢就是要敬畏的来做他的救恩。 Takut bukan bicara ketakutan Bapak 这个 Ibu. 敬畏不是说你害怕的那种 Tapi 一种， takut dan gentar adalah kita harus jaga ini dengan hidup takut akan 所以 Tuhan. 我们必须要照顾好我们的人生，要敬畏我们的神的人生。 Gentar ini bukan bicara gemetar, 所以在这里面惊怕呢，不是说你惊慌， tapi gentar ini bicara kita harus lakukannya dengan sungguh-sungguh. 所以我们要全心全意的去做。 Amin. 阿门。 Minyak itu diberikan kepada setiap kita Bapak Ibu. 这个油每一个人都有， Tapi kita harus jaga. 但是我们必须要看好， Kita nggak bisa pinjam. 我们不能跟旁边的借。 Pak Marvel saya pinjam minyaknya nggak bisa. 他说：“等一下，我先借一下好不好？”没啊， Masing-masing bertanggung jawab kepada minyaknya 每个 sendiri. 人就该负起自己的责任，照顾好你的油。 Imam Eli, 这个伊莱这个先知， dia seorang imam yang Tuhan pakai luar biasa. 他是被上帝大大使用的一个先知， Dia dipercaya sebagai mentor dari Nabi Samuel. 所以他是上帝给他一个责任，让他成为 Samuel 的这个领袖。 Tapi walaupun dia sebagai imam besar sekalipun, 虽然他也是一个大祭司， iman dia tidak bisa diturunkan kepada anaknya. 他的信心没办法传给他的儿子， Anaknya tetap mendapatkan hukuman dari Tuhan karena sudah menghujat Tuhan. 所以呢，他的儿子还是仍然接受了惩罚，因为他已经诅咒了主。 Anak-anaknya nggak bisa berkata, loh bapak gua kan Imam Eli, Tuhan kan udah pakai dia luar biasa. Nggak So, bisa bilang begitu 他的儿 Bapak 子 Ibu. 不能说：“哎呦，我爸爸是大祭司来的呀，上帝大大的使用他。”不能这么说。 Masing-masing bertanggung jawab kepada imannya 每 masing-masing. 一个人负起自己的油 Amin. ，amen， Jaga itu. 照顾 Ya. 好。 Dan yang terakhir Bapak Ibu,最 Tuhan 后的。 Yesus. Yang kelima, 第5个， jadi sebenarnya yang Tuhan mau dari kita 上帝要我们做的事， adalah relationship, 就是你跟神的关系， adalah relasi, 你跟神的关系， adalah hubungan dengan 也就是 Tuhan. 你跟神的关系。 Kenapa? Karena pada saat 5 gadis bodoh itu datang berlari kembali untuk menemui mempelai pria, 为什么呢？因为这个5个这个愚拙的这个童女重来到这个神的面前， mempelai prianya bilang apa? 新郎说什么呀？ Aku nggak kenal kamu, 我不认识你，耶， aku nggak kenal kamu. 我不认识你。 Gadis bodohnya kenal mempelainya nggak? 这个5个愚拙的人认识这个新郎吗？ Kenal. 懂的。 Tapi mempelainya kenal gadis bodohnya nggak? 但是这个新郎认识他们吗？愚拙的人吗？ Enggak. 不认识的耶。 Kita kenal Tuhan Yesus nggak? 我们认识主吗？ Kenal. 懂 Tapi 的 Tuhan 呀。 Yesus sudah kenal kita belum? 但是耶稣认识你了吗？ Penting untuk dikenal Tuhan, Bapak Ibu. 让耶稣认识我们是非常重要的一件事。 Hari ini kita berseru, aku kenal kok Tuhan, aku tahu kok Tuhan. 今天我们说，我们懂神啊，我们明白呀、认识他呀。 Tapi yang harus kita pastikan Tuhan kenal kita nggak? 但是你确保了吗？上帝会说：“我认识你。
Kita tahu nggak siapa presiden kita di sini? 我们懂吗？我们的总统是哪一位 Pak 哈？ Prabowo. Pak Prabowo. Prabowo kenal kita nggak? 那把 Prabowo 认识你吗？ Nggak kenal. 不认识啊。 Ya. Itu adalah pergumulan kita Bapak Ibu. 这个就是我们要思考的事， Kerjakan keselamatan kita sampai Tuhan kenal kita. 把我们该做的救恩做完，让上帝说：“我认识你。 Dan berita baiknya Bapak Ibu, ”这个好消息， Tuhan itu nggak susah dicari. 上帝真的很容易被你找到耶。 Perkaranya kita mau nggak? 问题说你愿不愿意？ Firman Tuhan di Mazmur 145 ayat 18. 在诗篇里面145章第16节， Berkata begini bahwa Tuhan itu dekat dengan orang yang berseru kepadanya 耶稣的心是接近那爱他的人， dan memohon kepadanya dengan tulus hati. 来请求他，真心的请求他。 Sudahkah kita berseru kepada Tuhan? 那么我们真心的来到神的面前了吗？ Aku mau kenal Tuhan lebih lagi. 我要认识更深的认识我的主。 Amin. 阿门。 Memohon kepada dia dengan tulus hati. 请求他，全心全意的请求他。 Jadi hari ini Bapak Ibu, 所以今天弟兄姐妹们， kita diingatkan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. 我们被提醒了，耶稣复活了。 Dan ada kuasa kebangkitan bagi kita semua. 那所以他的复活赢得了我们所有的人。 Dan Tuhan Yesus menjanjikan keselamatan bagi kita 那么 semua. 耶稣保障我们的救恩在他里面。 Tapi di saat yang bersamaan saat kita renungkan 但是在同时，在我们思考的时候， perumpamaan mengenai 10 gadis, 这个10个童女的时候， kita diingatkan ada yang pertama. 我们被提醒有一个， Nggak semuanya siap loh Bapak 不 Ibu. 是每一个人看起来准备好了， Karena Tuhan lihat hati bukan lihat rupa. 因为耶稣是看你的心，不看你的样子。 Aktivitas kita mungkin bagus di mata manusia. 在人类里面，我们所作所为都是很棒的， Tapi Tuhan lihat lebih daripada 但 itu. 是耶稣看的比那个更深。 Yang kedua Bapak Ibu, 第二件， sudahkah hidup kita dipimpin oleh roh? 我们的生活已经让圣灵引导 Jangan 了吗？ biarkan daging yang memimpin hidup 不要 kita. 让你的肉体战胜你所有的人生。 Kalau kita dipimpin oleh roh, 如果我们被圣灵引导， fokus kita harusnya 我 kepada 们的 Tuhan. 瞩目就是在主里面。 Yang ketiga, 第三件事， kita harus terus bertumbuh di dalam 我们必 iman. 须要在主里面成长我们的信心， Karena Tuhan akan uji iman kita dengan waktu. 因为上帝会用时间来考验你的信 Jangan 心。 sampai sekarang kita udah jaga iman kita tapi satu hari malah kendor. 不要等到现在我们真的照顾好，没有想到有一天你松了。 Tapi iman kita harus terus bertumbuh. 我们要继续的成长，继续的成长。 Yang keempat, ingat, 第四件事， nggak bisa pinjam. 这个油不能借的， Masing-masing bertanggung jawab atas dirinya 每一 sendiri. 个人负起自己的油。 Dan yang terakhir, 最后的， yang Tuhan inginkan dari setiap kita 上帝在我们所需要的， adalah hubungan kita yang intim dengan Dia. 就是我们跟他的亲密的关系， Datang kepada Dia. 来到神的面前， Katakan aku rindu Tuhan untuk mengenal Tuhan lebih lagi. 跟神说，神啊，我渴慕的认识你，更深的认识你。 Siapkan waktu bagi Tuhan. 准备你的时间给他，阿门。 Dan kiranya setiap kita 让我们 masuk ke dalam 所有的 golongan 人可以进入， gadis yang bijaksana. 成为这个5个聪明的 Tuhan 童 Yesus 女。 memberkati 耶 Bapak 稣 Ibu 祝福大 semuanya. 家。 Kita akan masuk dalam perjamuan kudus 我 ya. 们要准备好我 Bapak 们 Ibu 的心来进入我们的圣餐。 Bapak Ibu semuanya sudah ada roti dan anggur. 请问大家拿到饼了吗？还有杯了吗？有没有拿到的可以举手。大家拿到了吗？ Yuk kita siapkan hati kita Bapak Ibu. 准备好我们的心。 Terima kasih Tuhan Yesus 谢谢你，阿爸父， untuk firman yang Engkau tabur. 你今天所告诉我们的心声。 Tuhan Engkau begitu baik. 主啊，你如此的美好， Engkau mau datang berkorban untuk kami, menebus dosa kami. 你要来拯救我们，赎尽我们的罪。 Dan kami mengucap syukur bahwa Engkau adalah Tuhan yang hidup. 我们感谢主，因为你是活的神， Engkau telah bangkit 你复活了， dan setiap kami layak mendapatkan 所以我们 keselamatan. 每一个人都赢得你的救恩。 Tapi hari ini kami belajar Tuhan, 但是今天我们学习 keselamatan itu tidak cukup hanya dengan kata percaya. 信这个救恩，不单单只是说而已， Tapi harus disertai dengan kehidupan kami yang berkenan bagi 但 Tuhan. 是我们的人生必须
须随着讨神喜悦， Pimpin kami untuk memiliki hati yang berkenan bagi Tuhan. 引导我们，让我们拥有一颗干净的心， Jangan biarkan kami jatuh di dalam daging kami. 别让我们跌在罪里面， Dan biarlah iman kami terus bertumbuh di dalam. 让我们的信心在你里面成长。 Terima kasih Tuhan. 谢谢阿爸父。 Dan saat ini kami mau masuk dalam perjamuan kudus. 现在我们要进入你的圣餐， Perjamuan kudus adalah perjamuan Tuhan sendiri. 这个圣餐是神自己的圣餐， Suatu sakramen yang akan mendatangkan berkat bagi mereka yang berkenan dan percaya. 这所有都会成为讨神喜悦的人的祝福。 Dan setiap kali kita masuk ke dalam perjamuan kudus, 每当我们进入圣餐的时候， inilah pesan Tuhan. 这个就是神所告诉我们的， Biarlah ini menjadi peringatan akan daku, kata Tuhan. 让这一切都成为你们来纪念我。 Bapak Ibu yang Tuhan Yesus, 亲爱的弟兄姐妹们， mari kita mengucap syukur dan mengingat kebaikan Tuhan. 让我们感谢主，把感恩归我们的神。 Mari kita tundukkan kepala. 让我们低头， Siapakah kami ini Tuhan? 就是我们到底是谁呀？ Sebelum kami mengenal Engkau, kami semua adalah orang 我们未 berdosa. 认识你之前，我们都是罪人， Dan upah dosa adalah maut. 我们的代价就是死亡。 Tapi Engkau yang tidak berdosa telah dijadikan dosa oleh kami. 但是你无罪的人，无罪的神，因为我们你得罪了， Engkau harus turun dari surga mulia 你 mati 必须要 menggantikan 从 kami. 天国下来。 Sungguh Tuhan Kau baik. 耶稣，你真的如此的美好， Saat ini Engkau ingatkan kepada setiap kami 所以你提醒了我们每一个人， bahwa kemuliaan Tuhan sedang turun atas bumi 神 ini. 的荣耀正在掩盖这个世界， Kemuliaan Tuhan sedang turun atas setiap kami. 神的荣耀掩盖我们的人生。 Ya Aba ya Bapa, 亚巴父，我的天父， Kau sungguh baik. 你真的很好， Kami mengasihi-Mu. 我们爱你。 Tuhan mau memberkati saudara dan saya melalui perjamuan kudus 透过 ini. 这个圣餐，主耶稣要祝福你和我， Tapi Tuhan mau kita makan dan minum dengan 但 cara 是我 yang 们要 benar. 用对的方式来迎接， Jangan simpan dosa. 不要存着 Kalau 这 ada 个 hal-hal 罪。 yang kita lakukan yang tidak berkenan bagi 如果我 Tuhan, 们有做一些不讨神喜悦的 kita 事， akui di hadapan 在他 Tuhan. 的面前，我们亲口 Kita 承 mohon 认， ampun kepada 我们 Tuhan. 请求他的饶恕。 Ampuni kami 主耶稣，你 Tuhan. 请饶恕我们， Ampuni 原谅我们 kami.，饶恕我们，原谅我们。 Ampuni Tuhan Yesus, 上帝主， ampuni kami Tuhan. 原谅我们， Berkati jemaat-Mu, 祝福你所有的教 berkati 会， pelayan-Mu. 祝福你的服 Kami 饰。 masuk dalam perjamuan kudus 我们要 dengan hati 进 penuh 入你 ucapan. 的圣餐，感谢主， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. 奉耶稣的名祷告， Amin. 阿门。 Perjamuan kudus hanya bagi mereka yang percaya. 这个圣餐是给那些 Dan kalau 信 ada 者， anak-anak di bawah 12 tahun, mereka Betul. tidak diperkenankan 12 menerima 岁 perjamuan 以 kudus. 下的小孩子，请不要领取这个圣餐。 Boleh saya undang Bapak Ibu untuk bagi 可不可以邀 berdiri? 请大家起立？ Sebab apa yang kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. 我当日所传给你们的，愿是从主领受的， Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti. 就是主耶稣被卖的那一夜，拿起饼来， Kita angkat roti kita di tangan kanan 把我们的饼 tinggi-tinggi. 又用手拿起来， Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya. 祝后注谢了，必剖开说， Ia berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. 这个是 Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. 这个是我的身体为你们死的，你们应当如此行，为了是纪念我。 Saudara-saudara yang kasih Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们， Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan inilah persekutuan kita dalam tubuh Kristus? 我们刚刚所剖开的，不是说我们跟神的信约吗？ Mari kita makan dalam 让我 nama 们领 Tuhan. 受，奉耶稣的名。 Kita siapkan cawan kita. 我们准备好我们的杯， Kita angkat cawan di tangan kanan 用右 kita 手把我们 tinggi-tinggi. 的杯拿起来， Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, 饭后也应当拿起杯来，又说： cawan inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. 这杯是用我的血所立的新约， Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya. 你们每逢吃喝的时候， Saudara yang kasih Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们，
Bukan kacauan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur. 要如此行，为了是纪念我， Adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. 是我们跟神所立的心约吗？ Mari kita minum dalam 让我 nama 们 Tuhan 领 Yesus. 取。奉耶稣的名。 Mari saudara-saudara kita ucapkan syukur. 亲爱的弟兄姐妹们，我们把我们的感恩归我们的神。 Terima kasih Tuhan untuk pengorbananmu. 耶稣，谢谢你的牺牲， Terima kasih untuk kasih-Mu. 谢谢你的救恩， Terima kasih Tuhan. 谢谢你要把你如此的美好。 Bapak Ibu di Tuhan Yesus. 亲爱的弟兄姐妹们， Terimalah pengurapan dari 来领受从神来的恩 tahun 典， 2026 你的恩膏， adalah tahun amanat agung. 今天就是大使命之年， Kiranya kuasa Tuhan menyertai kita semua. 让上帝的全能都 Ada 随着我 kuasa 们。 kebangkitan di dalam 上 hidup 帝 kita. 里面有他的全能在我们的人生里，领受，领受，领受，奉耶稣的名，领受，奉耶稣的名。 感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，圣战荣耀感恩归于我的主。我感谢你，主耶稣，我感谢你，主耶稣，圣战荣耀感恩归于我的主。圣战荣耀感恩归于我的主。 圣战荣耀，感恩归于我的主。 Terima kasih Tuhan Yesus untuk keselamatan yang Kau berikan 谢谢 Tuhan. 你，阿爸父，你所赐给我们的救恩， Terima kasih untuk berkat-berkat Tuhan. 以及说你所谢谢你所有给我们的祝福， Kesembuhan, 你的拯救， kelepasan, 你的释放， jawaban doa, 你的回应的祷告， kekuatan yang 你 baru, 的新的力量， pengharapan yang 你的 baru. 新的盼望， Engkau berkati jemaat-Mu berlimpah-limpah Tuhan. 祝福你的教友满满 Kami 满 akan 腹杯 pulang 满溢， dengan sorak-sorai. 让他们回去可以带着喜乐的心。 Hamba berdoa Engkau mengasihi mereka semua. 仆人这样子祷告，你爱他们， Tutup bungkus kami dengan kuasa darah anak domba Allah. 遮盖他们，用你的宝血， Jauhkan kami dari serangan yang si jahat. 让我们远离这个救我们的罪。 Kau berkati juga keluarga-keluarga. 你祝福所有的家庭们， Para suami mari angkat kedua tangan. 所有的先生们，把你的手举高。 Tuhan memberkati para suami di 耶稣 tempat 祝 ini 福这个所有的先生在这个地方， untuk menjadi imam, raja dan nabi di 让 dalam 他们成为在 keluarganya. 家中里面的一家之主，一直先 Diberkati 知。 pekerjaan usaha dan 你 bisnis. 祝福他们所做的、所做 Diberkati 的， rumah tanggamu. 祝福他们的家 Diberkati 庭， kehidupanmu, 祝福他的 kesehatan. 人生、你的健康， Apa yang engkau 你 kerjakan, 所做的一切， Tuhan buat 耶 berhasil. 稣应见。 Dan kepada para istri, 还有太太们、妻子们， mari angkat kedua 把 tangan. 你的手举高。 Tuhan juga memberkati para istri di tempat 主 ini. 耶稣也是祝福所有的妻子在 Menjadi 这里， tiang doa dan penolong 成 bagi 为 suami 家 dan 中里 keluarga. 面的祷告 Menjadi 告 pokok 塔， anggur yang manis 成为 di 在家中 tengah-tengah 里面最 keluarga. 甜的那个葡萄树， Diberkati kehidupan 祝福他们的人生， melalui engkau nama Tuhan dipermuliakan. 透过你的生命，耶稣的名被荣耀， Dan kepada anak-anak muda, 以及现在的年轻人， Tuhan juga memberkati kalian. 耶稣也要祝福你们， Tuhan pakai kehidupan kalian Yesus untuk menjadi 使 kemuliaan. 用你们的人生，让他的荣耀光照 Dimanapun。kalian berada, 不管你在哪里， di dalam pekerjaan, di dalam kuliah, sekolah 在你 kalian, 的工作，在你的学业里 kau 面 akan，terus dibawa naik dan 耶 tidak 稣让 turun. 你提升， Menjadi kepala dan bukan ekor. 成头不成尾。 Semua jemaat, 所有的教友， mari angkat kedua 把你的 tangan. 手举起来， Dengan iman, 用你的信心， hamba percaya 像仆人这样相信， yang sakit sudah 有 disembuhkan, 病痛的被医治， yang berbeban berat sudah mendapat jawaban 有 doa, 重担得到出路， yang terikat sudah 有 dilepaskan. 被捆绑的被释放。 Hamba berdoa, 仆人这样祷告， seluruh jemaat GBI PRJ Mandarin Service 所有的 GB102节中文堂 diselamatkan oleh Tuhan 已 Yesus. 经被耶稣得救了。 Kami mengucap syukur 我 atasnya 们感谢你，主耶稣， di dalam nama Tuhan 奉 Yesus 耶稣的 Kristus. 圣名， Amin. 阿门。 Kita beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus 把 Bapak 荣耀 Ibu 归于我们的 semua. 神，亲爱的弟兄姐妹 Tuhan 们， berkati. 先自己祝福你们，请坐。谢谢马威利，谢谢我们姐妹。好
的，现在是奉献的时间。如果你们需要信奉的话，你们可以把你的手提高。Yang butuh kantong persembahan boleh angkat tangannya. Kalau semuanya udah ada，我们准备我们的奉献。好的，我们也要认识第一次来到我们的教会有没有？Ada yang pertama kali hadir ke ibadah Mandarin? Boleh angkat tangannya? Saya nali. 有吗？ Yang baru pertama kali hadir ke ibadah Mandarin? 我们也欢迎你们来。好像没有好。好的，请大家可以站起来好不好？我们一起来信奉祷告，奉献祷告。好吧，我们一起来念。1、2、3，天父，因为神而来的祝福，我们献上感恩。我们把奉献带到神面前，代表感恩。我们相信最好的健康、家庭、生意、工作、学业，亦是我的。这是奉献的时间，奉主耶稣基督的圣名，哈利路亚，阿门。请大家可以乐意奉献，来，请坐。Shalom Bapak Ibu. Sekali lagi kami atas nama pengerja, gembala, dan seluruh jemaat ucapkan terima kasih buat pelayanannya Pak Willy dan Ibu Naomi. Ya, sungguh satu firman Tuhan yang sangat memberkati kita semua Bapak Ibu. Ya, kita baru memperingati hari Paskah, di mana kematian dan kebangkitan Tuhan demi kita semua, bagi kita semua, dan juga bagi keluarga besar kita. Dan kita percaya Bapak Ibu, bukan satu kebetulan kita ada tempat ini untuk dapat beribadah, menikmati pujian, memuji, menyembah, bahkan mendengar firman Tuhan yang mengajarkan kita. Nah, kita terus berdoa bagi keluarga besar kita, bagi keluarga kita, ya, agar Tuhan menyelamatkan mereka. Karena mereka adalah jiwa-jiwa yang dimana seperti Tuhan mengasihi kita, kita juga mengasihi mereka dengan kasih Tuhan. Ya. Nah, 2 minggu lagi kita akan masuk dalam menara doa bersama-sama, Bapak Ibu, ya. Tetap tahun ini kita terus berdoa. Berdoa buat keluarga besar kita, sekeliling kita agar mereka juga diselamatkan oleh Tuhan. Ya, keselamatan itu terjadi. Gimana Tuhan menyelamatkan kita, kita percaya juga Tuhan menyelamatkan mereka. Baik, itu aja Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Kita akan akhiri ibadah kita. Mari saya mengajak Bapak Ibu untuk mengarahkan tangan kita kepada hambanya Pak Willy dan juga Gembala Mandarin Service. Kita berdoa, kiranya Tuhan memberkati beliau. Bapak, kami mengucap syukur Tuhan, hari ini Kau izinkan hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu di tempat ini. Saat ini kami sepakat, kami mohonkan berkat Tuhan tercurah atas hamba-Mu. Pengurapan yang baru Tuhan berikan pada hamba-Mu Tuhan. Di mana-Mu hamba-Mu melangkah melayani Tuhan. Biarlah terus Kau rapi, sampaikan isi hati-Mu. Hikmat-hikmat baru Kau berikan kepada hamba-Mu Tuhan. Kami juga berdoa buat keluarganya, istri dan anak-anaknya semuanya diberkati oleh Tuhan. Baik di dalam setiap pelayanan, pekerjaannya juga diberkati Tuhan. Terima kasih Bapak. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat Ibu Naomi Tuhan. Bapak, terima kasih Engkau juga telah mengutus hamba-Mu untuk menerjemahkan firman-Mu Tuhan. Kami berdoa pengurapan yang baru juga tercurahkan kepada hamba. Dimanapun hamba-Mu melangkah, melayani, mengajar Tuhan. Diberkati Tuhan. Juga keluarganya diberkati Tuhan.
Keluarganya juga dipulihkan oleh Tuhan. Seluruh keluarga besarnya juga diselamatkan oleh Tuhan. Berkati suami dan anak-anaknya Tuhan. Terima kasih di dalam pekerjaannya, usaha-usaha baru Tuhan bukakan ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Saja kami akan kembali ke rumah kami, rumah tangga kami masing-masing. Kami akan terima berkat yang datangnya daripada Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Yen Yehowa tsefukeni, pauhuni, yen Yehowa sehadalien, guangzao你, 赐恩给你. Yen Yehowa 向你言领着你平安，领受从天父上帝吩咐的恩典，祝福通过他的独生子主耶稣基督与圣灵亲密的关系，从现在直到永远。主耶稣在营中迎接我们所有人，我们所有相信的，一起说阿们。主耶稣祝福大家，Selamat Hari Minggu. Shalom saudara, tahukah kalian bahwa data Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menunjukkan bahwa hampir 60% kasus kekerasan menimpa perempuan dan anak terjadi di rumah. Kekerasan psikologis, finansial, dan fisik dalam keluarga meninggalkan trauma yang berdampak sampai ke generasi berikutnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat perlindungan justru sering berubah menjadi tempat luka terdalam. Namun, Allah memberikan janji penebusan untuk memulihkan dan menyembuhkan setiap hubungan yang rusak. Dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas mengenai keluarga ditebus dan diutus Allah. Alkitab mengajarkan bahwa keluarga bukan sekedar hasil, budaya atau kesepakatan sosial, melainkan rancangan Allah sejak awal penciptaan. Sejak manusia diciptakan, Allah menetapkan pernikahan dan keluarga sebagai tempat manusia hidup dalam relasi, menjalankan tanggung jawab pengelola ciptaan, membangun keturunan dan taat kepadanya. Keluarga adalah institusi pertama yang Allah dirikan sebelum negara, sebelum budaya berkembang, bahkan sebelum dosa masuk ke dunia. Karena itu, keluarga adalah ruang penting tempat kehendak Allah dinyatakan dan diwariskan dari generasi ke generasi. Namun, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, tidak hanya hubungan manusia dengan Allah yang terputus, tetapi relasi antar manusia, termasuk di dalam keluarga, menjadi rusak. Dosa tidak hanya merusak individu, tetapi menciptakan pola kerusakan yang berulang dari generasi ke generasi. Namun, Allah tidak membiarkan keadaan ini. Sejak awal Ia sudah merancang keselamatan. Dalam Kejadian 3 ayat 15, Allah menjanjikan kemenangan atas dosa dan rencana keselamatan itu akan digenapi melalui garis keturunan manusia, yaitu melalui keluarga. Ketika Yesus datang melalui silsilah keluarga yang nyata, bahkan keluarga yang tidak sempurna, Yesus lahir bukan di istana tetapi di dalam keluarga sederhana Yusuf dan Maria. Ini menunjukkan bahwa Allah bekerja melalui keluarga untuk menggenapi janjinya dan menyatakan kasih-Nya. Allah memilih keluarga bukan karena mereka sempurna, secara moral, stabil, atau memiliki reputasi baik, tetapi semata-mata karena anugerah dan kedaulatannya. Dari kisah Rahab dan Rut menunjukkan bahwa iman kepada Tuhan membuat mereka dipulihkan, bahkan dipakai dalam rencana keselamatan hingga masuk dalam silsilah Yesus. Ini menegaskan bahwa Allah tidak menunggu keluarga menjadi baik untuk dipakai. Ia memilih lalu memulihkan. Namun, keluarga bukanlah sumber keselamatan, hanya Kristus yang menyelamatkan. Keluarga hanyalah wadah tempat keselamatan itu dinyatakan. Penebusan Kristus tidak membuat keluarga langsung sempurna, tetapi memberi arah dan kuasa baru melalui Roh Kudus untuk hidup dalam kasih, pengampunan, dan ketaatan. Karena itu, keluarga yang ditebus bukan keluarga tanpa masalah, melainkan keluarga yang setiap hari hidup di dalam salib, terus belajar bertobat, mengampuni, dan saling mengasihi dengan rela berkorban. Dalam perspektif Pentakostal, keluarga bukan hanya dipulihkan oleh keselamatan, tetapi juga diperlengkapi dan diutus untuk melayani dengan kuasa Roh Kudus. Keselamatan yang diterima tidak berhenti pada diri sendiri, melainkan keluarga menjadi saluran berkat bagi orang lain. Dalam Perjanjian Baru, keluarga orang percaya dipanggil menjadi saksi Kristus melalui kehidupan sehari-hari dengan menghadirkan nilai kerajaan Allah dalam hal-hal sederhana. Di rumah, saat menyelesaikan konflik, mendidik anak, dan berelasi dengan masyarakat.
Panggilan ilahi keluarga ini dapat dimulai dari praktik-praktik nyata sebagai berikut. Yang pertama, keluarga Kristen dipanggil untuk menempatkan Kristus sebagai pusat kehidupan, sehingga setiap anggota hidup dalam kebenaran dan pimpinan Roh Kudus. Yang kedua, melihat keluarga bukan sekedar status sosial, tetapi panggilan rohani tempat iman, kasih, kuasa, dan tanggung jawab dijalani mulai dari rumah. Yang ketiga, keluarga juga perlu jujur mengakui adanya dosa dan luka, lalu membawanya kepada Kristus untuk dipulihkan. Keempat, membangun disiplin rohani seperti doa bersama, membaca firman, dan komunikasi yang terbuka. Keluarga dibangun semakin kuat. Kelima, menjadikan keluarga sebagai alat kesaksian bagi dunia, bukan karena sempurna, tetapi karena kehidupan yang dipenuhi oleh Roh Kudus. Keluarga bukanlah tujuan akhir, melainkan bagian dari rencana besar Allah. Allah menciptakan keluarga, dosa merusaknya. Kristus menebus, memulihkan, dan memperlengkapinya dengan kuasa Roh Kudus untuk siap diutus. Melalui keluarga-keluarga yang telah ditebus, meski tidak sempurna, Allah terus mengerjakan misi keselamatannya di dunia. Karena itu, keluarga Kristen dipanggil bukan hanya untuk diselamatkan, tetapi untuk hidup sebagai saksi Kristus dan menyatakan kemuliaan Allah dari generasi ke generasi. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. 耶稣复活，高声欢呼。耶稣复活，赞美歌唱，仇敌被打败，他的救兵被释放，上帝显赫在他的子孙所。